મગર થી સવાર હો બેઠા છો માડી તમે મગર થી સવાર બેઠા છો માડી તમે મગર થી સવાર સુખી રાખજો ખોડલમાં મારો પરિવાર હો સમરું તમને માડી સાંજને સવાર સમરું માડી તમને સાંજને સવાર સુખી રાખજો ખોડલમાં મારો પરિવાર સુખમાં ને દુઃખમાં સાથ માડી આપજે મારા માથે માં તારો હાથ તું રાખજે प्रतिष्ठान भूतल हरि आसु मूर्ति चंद्रमसो यावत् सकल तत्त्वदेव कलादित्यते दोष्पष्टये तत्त्वन्यासंश्च तथा च ज्ञानप्रणवन्यासस्य विन्यासमास्मकन्यास ग्रहणनक्षत्रन्यास कालन्यास वर्णन्यास पौर्णिन्यास विद्याभ्यास विराजन्यास मूर्तिदेवतानान्यास सर्वन्यास गुणन्यास आयुर्न्यास तथा च शक्तिन्यास विश्वानि देव सवितर्दुरितानि भिन्न गीत माहिती कर लीजिए विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्वति भद्रं तन्न आसुवा माहिती कर लीजिए अनगत है करो आई कुछ आत्मा पुत्र करल्यमासि नमः भगवती राजराजेश्वरी परमात्मा गुरुदेवी नमः याति ध्यानं समर्पयामि ने रख दी माता जी देख महाराज 70 ने हम 70 ने चालू चोखा लगा ओम भगवती फड़ियर देवी नमः नमस्कारं समर्पयामि चोखा लगा અને છત્રતમ દેવાન સ્વામી દેવ સમ ગદ બદરં તન્ન આસુવા સિફળ માં રેડી બસ રેડી એચ બે ફળા રેડી ફળા ન રેડી ફળા સમર્પયામિ બેન તમે ચૂંટણી મૂકી દો વાંધો અર્પણ કરી શૃંગાર ભલે ભલે નીકળે ભલે 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 નહીં વાંધો મૂકી દો ખાલી મૂકી દો પૂજા બાકી છે બસ આ શૃંગાર અર્પણ કરી મૂકી દો પગે લાગી લો તો તો થઈ જવું કઈ કઈ રાત વાલે આમ આવી હવે પવિત્ર થયા પછી આજે એમાં તત્વની ઉત્પત્તિ કરવાની છે ધીરે ધીરે આપણી અંદર પ્રાણ પ્રાણ છે એમ એમ એ મૂર્તિ મારા તમારા જીવનને પ્રેરિત કરે કારણ કે દુનિયામાં શાંતિ છે ભગવાન બધાને જો વેચતા હતા ને એટલે એક વસ્તુ નીચે પડી એટલે ભગવાને મારી પર પગ દેખી દીધું લક્ષ્મીજીએ કીધું પ્રભુ આ હું તમારે મારી કે તમે આની પર પગ દેખી દો કે હું તમને છેલ્લે અત્યારે બોલો શું છે તો અત્યારે પાદયો ओम मकाराय महलाटे ओम गरुत्रियास ओम गुरु नमः पादयो गुरु नमः गुरु ओम संवदनमाघात ओम मातृकान्यास ओम मकाराय मह मुखे ओम इकाराय मह दक्षिण नेत्रे ओम इकाराय मह ओम उकाराय मह दक्षिण कर्णे ओम उकाराय मह ओम उकाराय मह दक्षिण ओम उकाराय मह ओम उकाराय मह दक्षिणाधाय ओम उकाराय मह ओम सकाराय महा उदरे ओम सकाराय महा कटयो ओम सकाराय महा हृदये ओम रकाराय महा नाभो ओम सकाराय महा लिंगे पदकाराय महा दक्षिणे बाहुपुरे ओम फकाराय महा दक्षिणपुरे ओम रकाराय महा दक्षिणपुरे ओम रकाराय महा दक्षिणपुरे ओम मकाराय महा दक्षिणपुरे ओम धकाराय महा बाहुपुरे ओम धकाराय महा बाहुपुरे ओम धकाराय महा धकाराय महा दक्षिणपुरे ओम धकाराय महा दक्षिणपुरे ओम अणकाराय महा दक्षिण पादावर्गे ओम सकाराय महा वाम पादमुने ओम
शकाराय नमः दक्षिणकन्दले ओम ककाराय नमः वामकन्दले ओम ककाराय नमः दक्षिणपृष्ठे मूलाय नमः मोक्षो प्रवासाय नमः कर्मास्महे ओम उत्तरासाराभ्यो नमः लिंगे श्रवण धनिष्ठाभ्यो नमः वृक्षणो ओम सप्तभ्यो नमः नक्षत्रयो ओम पूर्वाभाद्रभ्यो नमः दक्षिणशुरो ओम उत्तरभाद्रभ्यो नमः वामोरो ओम रेवतीभ्यो नमः दक्षिणगंगाय अस्मिन्भ्यो नमः वामगंगाय ओम भरणीभ्यो दक्षिणपादे ओम कुंडाभ्यो नमः मुखेषु ओम अगत्याय नमः वक्षसि अदत्तलान्यासः कान्यासः હવે બીજા એક માણસો બેઠા છે જે સર્વમય સર્વજનો ચૌદરે ઓમ શ્રવણમોસ્મદે મદ્રાબ્રહ્મા ઉદરે અશ્વિનાય નમઃ કટયો કાર્તિકાય નમઃ દક્ષણોરો માનસાય સર્વમોરો પૂષાય પાદક્ષણગાય મહાધાય નમઃ ભાવજંગાય ભાંગુનાય નમઃ પાદયો સંવત્સરાય પાદક્ષણકંડે ઓમ પરિવત્સરાય નમઃ દક્ષિણકાષ્ટે ઓમ इंद्रवत्सराय नमः वाम प्रकोष्ठे ओम अनुवत्सराय नमः वाम संधे ओम पूर्वभ्यो नमः संदेशो रुभ्यो नमः लिंगे ओम शिरसे ओम उदकनाय नमः दक्षिणनासाय पादयशाय नमः पूर्वो शुद्राय नमः पादयो शंकरभ्यो नमः पादाग्रे ओम अनुलोमेभ्यो नमः सर्वांगुलीषु सत्यरूपाय नमः चंद्रलोकाय नमः नेत्रयोः वायुरूपाय नमः नासिकाय समुद्रेभ्यो नमः उदरे ओम पृथ्वीं पादयोः कर्तम मूर्तिदेवतानान्यासं ओम हिरण्यगर्भाय महाशिवसे ओम सत्य सरस्वत्ये महादेवाय इंद्राय महादक्षिणभुजे बलये महावामभुजे प्रहलादाय दक्षिणस्तने ओम बलये महावामभुजे विष्णुतरं महामस्तने नारदाय दक्षिणमुक्षो अनन्तादिभ्यो महावाममुक्षो वरुणाय महापादयो विष्णुभ्यो महापूर्वो पितृभ्यो महाजानवो यक्षभ्यो महादनयो राक्षसभ्यो महापूर्वो यक्षभ्यो महादनयो राक्षसभ्यो महापूर्वो पिशाचभ्यो महापादयो ओम असुरेभ्यो महापादाङ्गुलीषु ओम विद्याधरेभ्यो महापादोपरि ओम ग्रहेभ्यो महापादलेषु ओम गुह्येभ्यो महागुह्ये पुतनादिभ्यो महानदिषु ओम गन्धर्वेभ्यो महागुणावाय महागुरुभ्यो दामोदराय महापादयोः ओम सर्वपाशपतिभ्यो महादक्षिणाय ओम सर्वमेधाय ओंकाराय अनिष्टमलिंगे ओम अतिरान्ताय महाभूषणो ओम आप्तोर्माय महापूर्वो ओम षोडशेन पदाको ओम उत्काय महादक्षिणाय ओम वामगौमा वाजपेयाय नमः वामगंगाय ओम अग्निष्टमाय नमः दक्षिणबाहवो चातुर्मास्याय नमः वामबाहवो ओम रुद्रामण नमस्तु ओम पस्तिकस्तुतिषु ओम आवहन्याय नमः मुखे ओम दक्षिणाग्रे नमः हृदये ओम गार्हपत्याय नमः नाभो ओम वेद्ये नमः उदरे प्रभक्ताय नमः भूषणेषु ओम समयेभ्यो नमः पादयोः ओम किग्मेभ्यो नमः बाहुषु ओम दर्भेभ्यो नमः केशेषु ओम शंकर नमस्ते ओम मुसलाय नमस्ते मलाय नमोदे काय नमो शंकर नमस्ते ओम गदाय नमः गंगेश्वराय नमः ओम पद्माय मानुषयो पादयोश्च ओम लक्ष्मी महाललाटे कंठे कीर्तिषु दीक्षु शांति महारुदि तुष्टाय महादधरे पुष्टयो नमः सर्वांगेषु चलो पाठपरिक ऋग्वेदाय नमः पादयोः यजुर्वेदाय नमः गुरुभयोः ओम सामवेदाय नमः जंगयोः अथर्ववेदाय नमः गानोः ओम एकाचमे पूर्वो स्वस्ति नान्येन्द्रो वृद्धस्त्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो विश्वनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु जठरे दीर्घायुस्तु वरमहृदये ओम विश्वदस्तक्षुर विश्वदोषो विश्वबाहो भविष्यताम् इंद्राय नमः वक्त्रे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मामृतात् स्तनयोः ओम नेत्रयोस्तमदेवाः ओम मूर्धने चलो पृष्ठे नमः शिरसि ब्रह्मणे नमः शिखाय ओम ध्रुवाय नमः कटे ओम कजिरमे प्रज्ञा नमः अस्त्राय नमस्ते नमः संभवाय नमः गायत्री दक्षिणे नेत्रे विजयाय नमः सवित्रे नमः चक्राय नमः सुराय नमः अस्त्राय नमः दीक्षु ओम दीपिकाय नमः ध्रुवरेचिकाय नमः ध्रुवमोजिकाय नमः ध्रुवपराय नमः ओम सूक्ष्माय नमः ओम सूक्ष्मात्मकाय नमः ओम हेमनामत्मकाय नमः ओम सवित्राय नमः ओम भाविकाय नमः स्मृतिर् नमः ओम घोषाय नमः ओम मेधाय नमः दंतान्ते नमः तं लक्ष्मे नमः चं धृत्ये नमः जं श्रियाय नमः झ्रं स्थितिर् नमः यं सिद्धे नमः ओम तं दराय नमः तं पालिते नमः दं शांते नमः दमेश्वरी नमः
रमरते महा रम असिताय नमः शम सर्वसिद्धि गौर्ये महा ओमकाय नमः कृष्णाय नमः हरिते महा दाविनाय नमः शांति नमः विद्याय नमः साय नमः 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 निद्राय नमः व्याध्याय नमः प्रतिवे नमः सुदाय नमः साय नमः साय नमः चाय नमः पाली नमः कामाय नमः संगीते नमः ध्यान नमः विद्याय नमः दुर्गाय नमः ओम रावणीय नमः सुष्मिय नमः ओम जीवात्माय नमः ओम प्राणात्माय नमः ओम बुद्ध्यात्माय नमः ओम ओंकारात्माय नमः ओम मनात्माय नमः नम शब्द तन्मात्र नमः नम सर्वसमात्र तन्मात्र नमः नम नम रूप तन्मात्र नमः ओम ओम गम रस तन्मात्र नमः तम गंध तन्मात्र नमः एम पदार्थाय नमः संज्ञाय नमः ओम जम वागात्मने नमः संस्मात्मने नमः उपस्थात्मने नमः तंतस्थात्मने नमः प्रदेत्मने नमः गम अवात्मने नमः कम तेजस्मने नमः कम प्राणात्मने नमः कम आकाशात्मने नमः ओम कोपात्मने नमः आत्मतत्वाय नमः आत्मतत्वाय जीवने ब्रह्मणे नमः विद्यात्वाय नमः विद्यात्वाय विष्णु पुरुषात्मने नमः महात्मने नमः अहंकारात्मने नमः ओम मनस्तत्वाय नमः परमपुरुषत्वाय नमः पुरुषत्वाय नमः वेदत्वाय नमः ओम शब्दतत्वाय नमः स्पर्शतत्वाय नमः चक्षुतत्वाय नमः जगत्तत्वाय नमः ग्रहणतत्वाय नमः वाक्तत्वाय नमः प्राणतत्वाय शिकोतर दिव्यानां क्षेत्रीयदानां तथा सुदन पुरुष देवतानां तन्माया न्यसामि બધી મૂર્તિઓ અને ફળાઓ છે એમને ચાંદો ચોખા ઉપર બ્રાહ્મણોએ અગ્નિમાં 5 વખત ઘી હોમવાનું છે જ્યાં બ્રાહ્મણ ન હોય ત્યાં યજ્ઞ ઓમ પાનાય ઓમ વ્યાનાય ઓમ દાનાય ઓમ ક્ષણમ વિરામ્ય ચાલો પાછા ઘી પણ હોમતા જજો અને દાબો આપો આખાડો રાખીને ભગવાનને આગ્રહપૂર્વક જમાડતા જજો રીમ પ્રાણાય ઓમ પાનાય ઓમ વ્યાનાય સમર્પયામિ કૃતવર્તનાર્થ પ્રાર્થના નમસ્કારાન समर्पयामि चलो आरती सुनिएला पधार दे हर गए धरा की धड़नमा हरि मातन सिखो हल ठीक है ये दीवड़ा जगमग जगमग साय दीवड़ा जगमग जगमग साय ये दीवड़ा जगमग जगमग साय दीवड़ा जगमग जगमग ये आरती हरियर नाम मीठा आरती हरियर नाम मीठा
पुष्पेभि देववंदनं मा डबाद्यार्ति उपणो यमनादि भगवान्यार्ति देवाभिवंदनं मा देवाभिवंदनं मा देवाभिवंदनं मा पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं देहि मे इच्छितं फलं मंत्रं वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुण्डपुत्रविदेव समर्पयामि। याद जोड़ी मां भगवती राजराजेश्वरी ने स्थापित देवों ने प्रार्थना करवाने के लिए प्रभु आज આ પ્રતિષ્ઠાનો બીજો દિવસ અને દિવસની અંદર અમારાથી કઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થઈ હોય કઈ પ્રકારની ક્ષતિ હોય તો એ મારા નાથ અમને માફ કરનારા બનજો સદાય માટે કૃપા વરસાવવા વાળા બનજો। દો હાથ જોર વિનતી કરું શરણે परमेश्वरी समस्व प्रार्थना वृक्षमासनं समर्पयामि। जलनी चमचिवरिराको अनेन प्रातरारभ्यद्य पर्यन्तं मृतस्य कर्मणः प्रतिष्ठाङ्गीभूतद्वितीयेन प्रातरारभ्यद्य पर्यन्तं मृतस्य कर्मणः भगवत्याः प्रियन्ते शरणमय्या तेरी शरण तेरी शरणमय्या तेरी
समापयामि स्थापयामि પુરુષોત્તમભાઈ ડાયર આવી જાઓ. તમે મામો પાણી ચમચે ભરી રાખો બારોટ આવી ગયા છે. નામ સૂર્યા બટુભાઈ બારોટ આવી ગયા છે. માટે આપણે ભાઈઓ બધા અંદર આવી જાઓ. એમને આપણે સાંભળવાના હોય તો નાકરાણી પરિવારના તમે થાળી લેતા આવ્યો પૂજા પાણી કાળુભાઈના ધર્મપત્ની પ્રભાબેન નાકરાણી પણ યજ્ઞશાળાની અંદર હાજર થાય તથા મોહનભાઈના ધર્મપત્ની દક્ષાબાની અંદર આવતા રહ્યો થોડી વાર. महामोहाच भवति महादेवी महासने प्रकृतितो सर्वस्य गुणत्रय भाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सुदारुणा त्वं श्री त्वमेश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा प्रसिद्धातु संसारिरेव च खड्गिनी કિશોરભાઈ નાકરાણી, नदिनी चक्रणी तथा संख्यनी चापिनी बाणा भुषुंडी परिकायुधा કિશોરભાઈ સમસ્ત નાકાણી પરિવાર માતાજીના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ મળે. આજથી 8-9 વર્ષ પહેલા આપણે જે મંદિરનો પ્લોટ છે એને માટે બધી ચર્ચા થઈ હતી, પણ કોઈ પેલા સોનો થઈ ગયો અને કામ સારું થઈ ગયું. આપણી પાસે થોડી જમા મૂડી પડી હતી. તે ઉપરાંત અત્યારે દરેક ભાઈઓએ જે સાથ અને સહકાર આપ્યો છે એમાં આપણું આ સરસમાં સરસ મંદિર, જોકે હું આવું આટલું બધું ભવ્ય અને સારું વિશાળ થશે એવી મને ઈચ્છા આમ પ્રગટ બી નથી થતી. અને હું છેલ્લા 6-8 મહિના પહેલા આવ્યો હતો ત્યારે માતાજી જ્યારે ફરજામાં હતા ત્યારે મને ખરેખર જ્યારે હૃદયથી 2 આંસુડા પડી ગયા હતા કે આળો આપણે આવા સરસ મકાનમાં રહીએ અને આપણા માતાજી આવામાં રહે. ત્યારે મંદિરનું કામ ચાલુ હતું અને આજે આ મંદિર જોઈ માતાજીની દયા છે, સરસમાં સરસ કામ થઈ ગયું છે. એ બદલ દરેક આપણા નાકરાણી પરિવારના દરેક ભાઈઓ અને બહેનોનો સરકાર બરાબર છે. આ વર્ષે 2000 પહેલાનો સોદો થયો છે અને લગભગ 10 લાખની આજુબાજુ રકમ થઈ છે. થોડી સફળતા થઈ છે, થોડી સફળતા થશે. એટલે દરેક સાથ સહકાર આપ્યો અને આ જે પ્રોગ્રામ થયો છે એની કરતા પણ ભવ્ય પ્રોગ્રામ આવતા વર્ષે થાય. બીજું હું એવું નથી કહું કે તમે દરેક 5,000, 10,000, 25,000 રૂપિયા આપો. બીજા ધર્મોમાં મને ખાસ જોયું છે કે જૈન લોકો છે, સ્વામીના ધર્મ છે, વૈષ્ણવ ધર્મ છે, આપણા બધા આપણા ધર્મ છે, એમાં આપણે દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક આપતા હોઈએ છીએ. આવક આપણી થતી એનો 1%, 2%, 5% ઘણા આપતા હોય છે. તો જ આવા ભવ્ય અને સુંદર મકાન થાય અને બધી સગવડતાઓ થાય. એટલે મારું તમને એટલું જ વિનંતી કરવાની કે આપણે ખેતી કરતા હોઈએ, નોકરી કરતા હોઈએ કે બીજો કોઈ ધંધો કરતા હોય, 12 મહિને 1 લાખ રૂપિયા કમાઈ તો ભલે હું તો 0.5% લેખે 500 કે 1% લેખે 1000, જો એ રીતે આપણે 2-4 વર્ષ સુધી આ મંદિરમાં ટ્રસ્ટમાં જમા કરશું તો આપણી પાસે સંપૂર્ણ રીતે ફાળો થઈ જશે. નવા કોઈ કાર્ય કરવા હશે ત્યારે આપણે કોઈ પૈસા ઉભરવા નહીં પડે અને આપણું કામ બધું થાય. અને આજે આ બધાને હું 3-4 જોઉં છું, મને બહુ આનંદ થયો. ભાઈઓ અને બહેનોને જોઈ મને ખરેખર બહુ આનંદ થયો કે આપણું નાકરાણી કુટુંબ અત્યારે, જો આજથી 10 વર્ષ પહેલા આપણી સ્થિતિ બધાની નબળી હતી, એમાં મારી બી હતી, પણ માતાજીની દયાથી આપણે બધા એકદમ સુખી સંપન્ન થયા છે. આપણા છોકરાઓ સિટીમાં રહેતા હોય અને અઠવાડિયામાં 15 દિવસે હોટલમાં જઈને જો 2,000 રૂપિયાનું બિલ કરતા હોય તો વર્ષે આપણે એક જ વખત 12 મહિનામાં 2,003 રૂપિયા આપણે અત્યારથી ફાળો આપીશું તોય આ મંદિરની આપણે સમૃદ્ધિ વધારી શકીએ. એમાં મારી કોઈને પ્રેશર કરવા નહીં, કોઈ દબાણ કરવા નહીં, કે કોઈ ધાર્મિક નથી એવું નહીં, પણ આપણે આજે નહીં તો કાલે 2-5 હજાર રૂપિયા ખર્ચી નાખતા હોય એમને તો અહીંયા 2-5 હજાર વર્ષે એક જ વખત ફાળો આપો. તમારી કમાણીમાંથી 100 મણ કપાસ થયો, 15-1.5 લાખ રૂપિયા, કાંઈ નહીં તો 500-1000 રૂપિયા આપો. મગફળી થઈ,
બી નથી, પણ આપણે સ્વેચ્છાએ જે અંદરથી આપશું તો એ બધું ઉગી નીકળશે અને માતાજી આપણે સહાય કરશે. અને માતાજી ખરેખર છેલ્લા 8-10 વર્ષથી આપણે અહીંયા શરૂઆત થઈ હવન કરવાની, ત્યાંથી દરેકને સમૃદ્ધિ, શક્તિ અને વૈભવ આપેલો છે. હું 1971માં આવ્યો હતો, ધારીથી અહીંયા ધોળી ઉતરી અહીંયા આવ્યો હતો ત્યારે કાનજી બાપા હતા અને ભગવાન બાપા હતા. ભગવાન બાપા એટલે કાનજી બાપા વૃક્ષ થઈ જાય એટલે પછી કોઈ વાત ન કરી શકતા. ત્યાર પછી 2-4 વર્ષે આવું છું અને આ બધું જોઉં છું અને મને આ દર્શન કરું તો મને ખરેખર અંતરમાં કલેજામાં ઠંડક થાય છે. અને માતાજીએ મને ભગવાનની દયાથી ઘણું આપ્યું છે. અને મારા 76 વર્ષ ત્યાં તો હજી 1-2 વખત પડી ગયો, લૂલો લંગડો થઈ ગયો છું, પણ સ્વાસ્થ્ય સારું છે. એટલે મારી બધાને નમ્ર વિનંતી છે, બહેનોને એમાં કહેવાનું ભાઈ એક વખત શાકભાજી આપણે રોજ 100 ગ્રામ ફેંકી દેતા હોય ન ફેંકી દઈએ ને, વધારે શાક કરીને અઠવાડિયામાં જતું એ ખાલી બચાવીને ખાલી 100 ગ્રામ શાક જ જો રોજનું બચાવીએ ને હવા રાંધું થઈને તોય 1000-2000 રૂપિયા આપણે બચત કરી શકીએ. એટલે એ રીતે મારી વિનંતી છે દરેક ભાઈ અને બહેન સમજે અને વધારે હું જ કહેતો 5000, 25000 કે લાખ રૂપિયા લગાવો. 1000-2000 જે આપણી યથાશક્તિ હોય. આજે તો આ મંદિરને ભવ્ય થયું, આ આપણે પ્લોટ રાખ્યો છે, આની અંદર નવી પ્રવૃત્તિ થશે અને ખૂબ ખૂબ આનંદ થશે. આ પ્લોટ રાખ્યો ત્યારે મગનભાઈ મને મળ્યા હતા, વાત કરી, આપણે જૂના થોડા પૈસા મળ્યા હતા. ઉપરાંત મગનભાઈ કે હવે આ કામ શરૂ કર્યું છે, ભલે મારી 5 વીઘા જમીન વેચાય જાય, 5 વીઘા જમીન ભલે મારી વેચાય જાય, ઓછી છે એમાંથી, તોય આ મંદિર પૂરું કરવું છે. અને એણે જે અથાગ પરિશ્રમ આ છેલ્લા 3 વર્ષથી કર્યો છે એને માતાજી ઉભો છો અને જે કાંઈ કાર્ય કર્યું છે લાખો ફળો આપે એવી મારી ભગવાનને વિનંતી છે. બીજા ભાઈઓ દરેકે સાથ આપ્યો છે, પિયુષભાઈ આપ્યો છે, કિશોરભાઈ આપ્યો છે, બધાએ ખૂબ ખૂબ સાથ આપ્યો છે. અને અત્યારે તમે બધા આવ્યા છો એ તમારો મોટો સાથ છે. આ તમે કોઈ ન આવ્યા હોય તો આ પ્રસંગ આપણો દીપે નહીં. પ્રસંગ દીપવો અને એને આપણી હાજરી આપી એ પણ આપણો એક સાથ છે. એટલે આ રીતે જ્યારે આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં કે પ્રસંગ આવે અને મગનભાઈ કે પિયુષભાઈ કે જે કોઈ લખે તો ત્યારે સાથ સહકાર આપજો. માતાજી તમને ઘણું આપશે. હું આજે ખૂબ ખુશી થયો છું. અહીંયા જે 8-10 ભાઈઓએ જે મહેનત કરી છે, જે પોતાનું ખેતીનું કામ કરીને ઘણે મૂક્યું છે, પોતાના ઘરના પેટ્રોલથી હોન્ડા દોડાવ્યા છે, એ બધાને મારે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવા છે અને એમનું બધાનું બહુમાન કરવું છે. મારી આટલી એક વાત રાખજો, વર્ષે 2 વર્ષે 500, 1000, 2000 રૂપિયા જે હોય એ આપણે બીજા વેડફી નાખતા હોય. એક દિવસ હોટલમાં ન જાય તો 2000 રૂપિયા બચી જાય. સિટીમાં જે જાય એટલે 500 રૂપિયાની થાળી, 600 રૂપિયાની થાળી, 200 રૂપિયાના ઢોસા, પીઝા, બર્ગરને આ ખાતા હોય એ એક મહિનામાં એક જ દિવસ તો ન જાય તો 12 મહિને 2000 રૂપિયા બચી, એક જ દિવસ ન જાય. અને હું કહું છું કે નાના બાળકો છે એને તમે બહેનોને ખાસ કહું છું કે આ જે કોઈ છે આ બધા પડીકા છે તો ખવડાવતા નહીં, એની અંદર એસિડ આવે છે. બધા ભાઈઓને બી કહું છું કે અત્યારે જે પીઝા, બર્ગર ને આવે છે એમાં 90% બનાવટી બધું આવે છે. એટલે જેટલું બને એટલું ઓછું ખાઓ, દેશી ખાઓ, આપણે ઘરે બનાવીને ખાઓ. ઘરે ભજીયા કરી નાખો, શીરો કરી નાખો, લાડુ કરી નાખો, જે કાંઈ બનાવો. બધી હવે બહેનોને પીઝા ઘરે બનાવતા આવડે, રોટલા ઘરે બનાવીને ખાઓ. 200-500 હજાર રૂપિયા બચે એ તમારા ઘર માટે કામ બી લાગશે. આવતીકાલે તમારી ઘરે પ્રસંગ છે તો બી કામમાં લાગશે. અને આપણે કોની પાસે હાથ લાંબો નહીં કરવો પડે. આપણા સમાજના માણસને કોઈને હાથ લાંબો કરવો પડે અને દુઃખી થવું પડે એ ખરેખર મને શરમ જેવું લાગે. એટલે આ રીતે તમે નાની બચત કરીને, આમાં આપણે કઈ પરબારા લાખ રૂપિયા બચાવવા નથી, પણ નાની બચત કરીને 2-5 રૂપિયાની બચત કરીને જો આપણે બચશું તો આપણું દાખલાણી કુટુંબ, દાખલાણી પરિવાર બધો સુખી થશે અને આવા ધાર્મિક કાર્ય થતા રહે એવી ભગવાનને હું ઈચ્છા વ્યક્ત કરું છું. માતાજીને પગે લગીને કહું છું કે અમને 12 મહિને બધાને ભાઈઓ બહેનોને આ બધા ગમડામાં ભેગા બોલાવજો અને અમે બધા આનંદથી રહીએ, એકબીજાને ઓળખીએ. બહેનો દીકરીઓ આ
બધા હોય એને બી ઓળખાણ થાય, ભાઈઓને ક્યાંક મળી ગયા હોય, સુરતમાં મળી જાય, અમદાવાદ મળી જાય, અમરેલી મળી જાય કે આ તમે નાકરાણી ને એટલું કહે તો આપણે હવા છે ચડી જાય. એટલે આ રીતે તમે દરેક કાર્ય કરજો. વધારે કહેતો નથી, આટલું કહું છું તો તમે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. અત્યારે અમે બધાનું સન્માન કરી દઈએ અને ભગવાન એમને હજી આ પ્લોટમાં કંઈ નવું કરવાની હુમસ, સફળતા અને શક્તિ આપે એવું આપણે માતાજી પર પ્રાર્થના કરીએ. ખોડિયાર માતની કાશીબાનું સન્માન કરશે લાલજીભાઈ નાકરાણી. બધા સન્માનને આપણે તાળીઓથી વધાવતા રહીશું. ત્યાર પછી મગનભાઈ કનુભાઈ નાકરાણી. અમારા મગનલાલ છે, કદાચ કોઈ નહીં ઓળખતા હોય. મેન પાયાનો પથ્થર. આ પાયાનો પથ્થર છે જે દેખાય નહીં પણ એટલું બધું કામ કર્યું છે. પોતાના પેટ્રોલે રાત્રે દિવસે ગમે ત્યારે કામમાં અહીંયા હાજરી આપી છે. કોઈ પણ જગ્યાએ જવું હોય તો પોતા એટલી બધી મગનલાલ મહેનત. ત્યાર પછી છે પિયુષભાઈ નાકરાણી. આ અમારો હીરો જ છે. હવે ભાઈ મારું પોતાનું કિશોરભાઈ. કાળુભાઈ નાકરાણી. કાળુભાઈ કાળુભાઈ આ પણ પાયાના પથ્થર જ છે. મગનલાલની હારે હાથ મિલાવીને સતત ક્યારેય પણ અહીંયા 3 ચા પાણી પીધા છે. ટોટલ પાયાથી માંડીને પ્લાસ્ટર કલર સુધીનું જે કંઈ કામ થયું તે ચા પાણીની વ્યવસ્થા એને કરી છે. અને ક્યારેય પણ કોઈ દિવસ રાત્રે દિવસે ક્યારેય આ નથી પડી. મથુરભાઈ નાકરાણી. મથુરભાઈ આવી જાઓ. આ મથુરભાઈનું કામ એ ત્રણેય ભાઈએ ટોટલ ચા પાણીની વ્યવસ્થા, ખાવાની વ્યવસ્થા, અમે આવ્યો હોય તો અમે ત્યાં જમતા. વિનુભાઈ નાકરાણી. વિનુભાઈ બંધો ઉભા થઈ કમા કમા. મનસુખભાઈ વડેરા ઉર્ફે ભગવાન. આ અમારે ભગવાન જ છે. પોતું મારવાનું કામ જાજુ કર્યું. સફાઈ હવે રામભાઈ સાવર અમારા થાપેલા ભુવા છે પણ લગભગ હાજર નથી. એ ભેંસ દોવા માટે ગયા છે. આવે ત્યારે લઈ લઈશું. ખમા ખમા. ભરતભાઈ વડેરા. અમારા ભરતભાઈ બિઝનેસમેન અંકલેશ્વર. શરૂઆતમાં એમને જ્યારે પૈસા નહોતા ત્યારે કીધું હતું મૂંઝાતા નહીં અને 50,000 લાખ 1.5 લાખ વધારતા જ ગયા છે. અને બીજું આજની તારીખમાં આ જગ્યા ઉપર આપણે જ્યાં બેઠા છીએ એ જગ્યાનો સોદો કરી નાખ્યો છે. આ 300 વાર જગ્યા આપણે માતાજીના નામે લઈ લીધી છે અને એના ટોટલ પૈસા ભરતભાઈ ગોકુળભાઈ નાકરાણી અંકલેશ્વર વડેરાવાળા અંબાબેન ગોકુળભાઈ તથા સ્વર્ગીય ગોકુળભાઈ મંજીભાઈ ના નામથી હસ્તે ભરતભાઈ અંકલેશ્વર વડેરાવાળા એ ટોટલ આ જમીનના પૈસા આપે છે.
બોલો ખોડિયાર માત કી જય. આપણા બારોટ આવ્યા છે બિલડીથી, એમનું સન્માન કરશે લાલજીભાઈ. આપણા બારોટ છે લગભગ અમને ત્યાં પહેલી વાર અમે ગયા ત્યારે ખબર પડી મળ્યા અને એટલી મજા આવી, અમને મજા આવી. બિચારા પ્રેમથી નાસ્તો કરાયો. ગોંડલ અમે મૂર્તિ લેવા ગયા હતા ગોંડલ, ત્યારે અમે આમંત્રણ આપવા ગયા હતા. અમને એવું કીધું કે શબરીની જેમ રામની કેમ રાહ જોતા તેમ રાહ જોતા હતા, એટલું એને પેલું હતું. ભરતભાઈ નાકણી તથા પરસોત્તમ દાસ, વિજયભાઈ કાળુભાઈ તથા સંજયભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ તરફથી સન્માન સમારોહનો કાર્યક્રમ છે. તો દાતાશ્રીઓ હાજર રહ્યો અને પહેલું શરૂઆત કરશે કાશીબાનું. જય ખોડિયાર. કાશીબા હા જેમ તેમ નથી, અમારે ઉઠાડવા હાટું ગાય મંડપમાં મોકલી દીધી. પાડો તાલી. મારા ભક્તિ સન્માન કરો. વિનુભાઈ નાકરણી તથા દયાબેન નાકરણી પધારો. તાલી ભરતા રહ્યું બહુ સાફ આવીશ બધા. હાલો ત્યારબાદ કિશોરભાઈ ભગવાનભાઈ નાકરાણી, શારદાબેન નાકરાણી, ત્યાં મંડપમાં જેટલી વાર પગે લગવા જાય એટલી વાર પાય છે. તાલી ભરતા રહ્યું. હાલો બધે મસ્તીનું ટમેટાનું શાક ખવડાવ્યું છે. હવે પાછા મગનભાઈ આવી ગયા. બોલો મગન બાપા ક્યાં ગયા? પાયોનો પથ્થર. હાલો મગનલાલ, ખમા ખમા. મગનલાલ આવવાનું ફોટો સડે છે. ઘોડા ઉપર બેહાડો, કઈ દુખી જવી જોઈએ. ખમા હાલો આગળ. પિયુષભાઈ નાકરાણી, આ ભાઈ જેણે મંદિરની અંદર મહેનત કરી છે એમના માટેનું સન્માન છે. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સતત મહેનત કરેલ છે. ફાળો ઉભરાવાથી કોઈ પણ મટીરિયલ સપ્લાય. કિશોરભાઈ કાર્યક્રમ ટોટલી આ ભાઈ કરે લખાણ બોહાણ ના બધું. ભગવાન 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 માટે તાલી પાડતા રે બાપા. 39 રોગ મટી જાય તાલી પાડવાથી.
ધીરુભાઈ વંદનાવાળા, ધીરુભાઈનું સન્માન કરશે ભરતભાઈ. લાલજી બાપા સાથે જોડાવ. લાલજી દાદા થાવ બા. હાલો ગાંઠિયા ગાંઠિયા. લાલજીભાઈ એમને ઉભા જ રહેજો. લાલજીભાઈનું સન્માન કરશે ભરતભાઈ. તાલી પાડો. આપણા ચેતાજી પાડો. પેલા વાળવા દેજો બધું લઈ. બિપિનભાઈ હરિભાઈ ઢોલરવા. બિપિનભાઈ રંગોળી મંદિરની અંદર જે કોઈ ચોગાની અંદર રંગોળીનું કામ કર્યું છે આ ભાઈ અમદાવાદથી સ્પેશિયલ 2 દિવસ વહેલા આવ્યા હતા. હવે ત્યાર પછી અમારી 3 બહેનો છોકરીઓ છે, કાજલ, રુચિતા અને કોમલ. આવતા રહ્યો એને નકરી જાજ ભાઈ. કાજલ, રુચિતા, કોમલ. કાજલબેન, રુચિતાબેન ને કોમલબેન. હવે અમારે એક કારીગર છે વિનુભાઈ. વિનુભાઈ પધારો. વિનુભાઈ કડિયા. ચણતર બણતર આ ટોટલ આ રૂપરેખા જે કાંઈ મંદિરની આપી છે એમના તરફથી મળી છે. પોતાની ડિઝાઇન છે. પ્લાસ્ટર શિખરનું નથી કર્યું, વાંધો નહીં, પણ ચાલો ઓઢાડો. પ્લાસ્ટર માટે બીજા લાવવા પડ્યા હતા. ઓકે, અહીંયા સન્માન સમારંભ પૂરો થાય છે. હવે એક બીજી મહત્વની વાત હતી કે સુરતની અંદર પરસોત્તમદાસભાઈ આપણે મંડળ ઊભું કરે છે. માત્ર નાકરાણી પરિવાર માટેનું મંડળ ઊભું કરે છે. જે લોકો સુરતમાં રહેતા હોય એ અહીંયા આપણે કાઉન્ટર ઉપર એક બુક ને ભાઈ બેઠો છે ને પોતાનું એડ્રેસ, મોબાઈલ નંબર ને નામ આપી દે. જેથી સુરતની અંદર જે મંડળ થાય એમાં ટોટલ નાકરાણી પરિવારનો માણસ ત્યાં હોય છે, મળી જાય. એનો મોબાઈલ, એનો નંબર. દર મહિને મિટિંગ કરશે, દર મહિને મળશે. જે કાંઈ આયોજનનો ખ્યાલ આવે. ગ્રુપ તો છે જ, પણ આ માત્ર સુરત માટે એ લોકો એક એક્સ્ટ્રા મંડળ ચાલુ કરવાના છે. વધારે કોઈને કાંઈ કહેવું હોય, સૂચન હોય તો અહીંયા આવી શકે છે. જય માં ખોડિયાર. હવે ભારત હવે આપણો સન્માન સમારોહનો કાર્યક્રમ પૂરો થાય છે. કાલે કહી દઈશું.